시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스투데이 시작합니다. 오는 9일 한국에서는 20대 대통령 선거가 실시됩니다. 한국 대선에 앞서 BOA는 문재인 정부의 대북 정책 전반을 돌아보고 동맹국 차기 정부의 정책 방향에 대한 미국 조야의 기대와 제안을 들어보는 기획 보도를 전해드리고 있는데 오늘은 두 번째 순서로 미국과의 공조 부문에서 한국 차기 정부에 전하는 미국 전문가들의 제언을 들어봤습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 바이든 행정부 출범 후 미한 동맹의 중요성은 한반도를 넘어 국제적으로 확대되고 있고 러시아와 중국의 강압적 행동이 이어지는 상황에서 전문가들은 민주주의 국제질서 수호 측면에서 한국의 역할은 보다 중요해지고 있다면서 포괄적인 동맹 역할을 강조했습니다. 특히 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 러시아의 우크라이나 침공과 관련한 한국 정부의 태도를 지적했습니다. 한국 정부는 최근 대러 전략물자 수출 차단과 국제금융통신망 스위프트 배제에 동참했지만 지난달 24일 러시아의 우크라이나 침공 때 즉각 미국 주도의 국제 제재에 동참하지 않은 것은 잘못이었다는 것입니다. The initial ROK reaction to the invasion was, quite frankly, disappointing. There was clearly an effort to create the view among government officials in South Korea that this was not really their affair. And anyway, getting involved in this would not be helpful in terms of South Korea-Russia relations. That was a big mistake, I think. It's now been corrected. I think the South Korean government, the Blue House, are in a very different and a much better place. 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 우크라이나 사태뿐 아니라 인도태평양 지역 현안에서도 한국의 분명한 입장이 필요하다면서 미국은 한국의 중국과 미국 사이의 선택을 강요하는 것이 아니라 민주주의 국가에 걸맞는 행동을 하라는 것이라고 말했습니다. We're not forcing South Korea to do anything, but what we're trying to highlight is that if you are a democracy and you believe in the principles of freedom and democracy and free market principles, human rights, the rule of law, that you shouldn't have to be called upon to stand up for those principles when they come under attack, either by China or by Russia or North Korea or others. 게리 세이모어 전 백악관 대량살상 무기 조정관은 중국의 반발이 예상돼도 차기 한국 정부는 한반도의 미사일 방어를 강화할 필요가 있다고 제언했습니다. If Kim Jong-un keeps testing missiles with, greater and greater capabilities, then I just think it's inevitable that South Korea will have to decide whether it wants to deploy additional missile defense systems in South Korea. We know that China's going to be very unhappy about that. I hope that South Korea agrees to strengthen trilateral cooperation on missile defense because I think that it's justified in light of North Korea's continuing missile development and testing. That's a decision for Seoul to make. 전문가들은 문재인 정부가 대북 정책에서 미국 정부와 엇박자를 내왔다고 지적하면서 차기 한국 정부는 미국의 우선순위가 북한 비핵화라는 점을 존중하고 미국과의 공조에 더 집중해야 한다고 제언하고 있습니다. I think that the difficulties in the alliance come when one partner or the other defines their interests in very narrow terms that are to the exclusion of the other side. So, for instance, when the Trump administration defined the alliance basically in terms of who pays for what, turned it into a kind of mercenary instrument or a transactional instrument, there were problems that I think weakened the alliance. And likewise, to the extent that there is a South Korean administration that pursues a kind of nationalist vision and inter-Korean reconciliation that is not based on realities of the situation, then there are going to be challenges and problems, and it's going to be much harder to manage. 브루킹스 연구소의 마이클 오헨런 선임 연구원은 한국이 미국과 공동으로 북한의 핵과 미사일 위협에 대응할 진지하고 폭넓은 정책을 만들어야 한다면서 북한의 핵 생산 능력 해체와 대륙간 탄도미사일 ICBM 실험 금지에 상응하는 UN 대북 제재 해제를 추진할 것을 제안했습니다. that I think we should be trying to pursue, in which we go for a verifiable dismantlement of North Korean nuclear production capability and a permanent ban on nuclear and ICBM testing
in exchange for partial lifting of sanctions. And the partial sanctions should include most of the UN sanctions that have been imposed since 2017. 반면 백악관 국가안보회의 북한 담당 국장을 지낸 앤서니 루지에로 민주주의 수호재단 선임 연구원은 차기 한국 정부가 북한에 대해 섣불리 제재 해제를 추진해서는 안 된다고 지적했습니다. We've seen the danger before with regard to North Korea, which is that North Korea, front loads their negotiations and they receive the benefits. They don't carry through in their commitments. And in many ways, they either don't carry through or they delay those commitments to a time of their choosing. So they get the benefits of what they're looking for, but we, the United States, South Korea, Japan, other allies, don't get any of the movement towards denuclearization. 루지에로 선임 연구원은 그러면서 한국 문재인 정부 관리들이 거듭 언급하는 개성공단 운영과 금강산 관광 재개 역시 UN 제재 위반이라면서 차기 한국 정부는 북한의 금지된 프로그램에 쓸 수 있는 경화, 달러를 조달하는 것이 아닌 다른 접근법을 취해야 할 것이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 유엔이 긴급 특별 총회를 열고 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하면서 즉각 철군을 요구하는 결의안을 가결했습니다. 유엔은 2일 뉴욕 본부에서 우크라이나 사태에 관한 긴급 특별 총회를 열어 러시아를 규탄하고 우크라이나에서 즉각 철군을 요구하는 결의안을 찬성 141, 반대 5, 기권 35표로 가결했습니다. 이와 관련해 토니 블링컨 미국 국무장관은 기자회견을 통해 러시아 규탄 결의안에 찬성 141표가 나온 것은 역사적인 투표 결과라면서 국제사회의 압도적인 다수가 러시아의 우크라이나에 대한 행동을 어떻게 바라보는지 강력하고 설득력 있게 보여준다고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 이어 소수의 국가들이 반대표를 던졌다면서 벨라루스와 북한, 에리트레아, 시리아, 러시아를 하나하나 거명했습니다. 한편 블링컨 장관은 성명을 통해 미국이 주도하는 러시아 경제 제재에 한국의 동참 사실을 알리면서 러시아의 계획적이고 이유 없으며 정당하지 않은 공격에 대응하면서 미국과 한국은 우크라이나에 대한 지지에서 어깨를 걸고 함께하고 있다고 말했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 사태를 계기로 북한이 핵을 포기하지 않겠다는 결정을 더욱 확고히 할 것이라고 역대 한미 연합사령관들이 지적했습니다. 역대 연합사령관들은 한미 동맹재단이 최근 공개한 3월 회보를 통해 러시아의 우크라이나 침공은 북한의 핵 불포기 결정을 더욱 확고하게 만들 것이며 북한은 이번 사태를 도발을 위한 기회로 생각할 수 있다고 전망했습니다. 이어 북한은 러시아의 사이버 공격과 정보 작전 등 다영역 작전과 기동 형태 등을 학습할 것이라면서 북한의 움직임을 경계하고 미한 양국은 오늘 밤 당장 싸울 수 있다는 파이트 투나잇 대비 태세를 위해 훈련을 강화하고 정보 능력을 보강해야 한다고 강조했습니다. 전 사령관들은 또 러시아의 공격은 기존 국제 질서를 무너뜨리고 중국과 북한, 이란을 더욱 대담하게 만들고 있다면서 러시아는 물론 중국이 동맹을 이간시키기 위한 움직임을 보이고 있는 만큼 이에 유의하면서 미한 동맹을 더욱 강화해야 한다고 지적했습니다. 한국교육부 산하단체가 운영하고 있는 한미 대학생 연수 웨스트 프로그램에서 탈북민 출신 학생 선발이 한국 정부가 예산을 확보하지 않아 중단된 것으로 확인됐습니다. 미국의 선진 문화와 민주주의를 경험하면서 북한 재건 역량을 쌓는 기회로 삼아왔던 탈북 청년들에게 적지 않은 타격이 됐습니다. 김영권 기자가 취재했습니다. 한국교육부 산하 국립국제교육원은 최근 VOA에 한미 대학생 연수 웨스트 프로그램의 탈북민 선발이 중단됐다고 밝혔습니다. 2008년 미얀 정상회담 합의에 따라 미국 내 어학연수와 인턴 근무를 연계하는 이 프로그램에 한국 정부는 2011년부터 탈북 대학생들을 별도로 선발해 항공료와 참가비, 생활비 등 최대 $20,000 이상씩 지원해 왔었습니다. 그런데 통일부가 예산을 확보하지 않아 지난해부터 탈북민 선발이 중단됐다는 겁니다. 통일부의 추천과 지원 등으로 미국 연수 기회를 가졌던 탈북민 대학생들은 지난 2019년까지 모두 48명입니다. 한국통일부는 2일 웨스트 탈북민 지원 중단과 관련한 VOA 질문에 이 사업은 교육부 주관 사업으로 통일부가 탈북민 대학생들을 위해 일부 경비를 지원했지만 지난해 기획재정부 예산 심의 과정에서
관련 예산이 교육부로 일원화됐다고 밝혔습니다. 그러면서 교육부는 연수생 선발 때 탈북민 대학생을 서류 전형에서 우대하고 있다고 답했습니다. 하지만 국립국제교육원은 이날 VOA에 이 프로그램이 교육부 주관 사업은 맞지만 기획재정부 예산심의 과정에서 관련 예산이 교육부로 일원화됐다는 건 잘 모르겠다고 밝혔습니다. 또 이전엔 탈북민 대학생에 대한 통일부 추천 인원이 별도로 있었지만 현재는 취약계층 안에 포함된 우대 선발로 변경돼 경비 지원도 다른 참가자와 동일한 기준을 적용한다고 밝혔습니다. 한국 내 한 관계자는 기획재정부의 예산 심의는 각 부처의 우선순위와 의지가 종합적으로 반영되기 때문에 통일부의 웨스트 프로그램 지원 의지가 있었다면 관련 액수가 크지 않기 때문에 충분히 유지될 수 있었을 것이라고 말했습니다. 웨스트 프로그램을 경험했던 탈북 대학생들과 관련 단체들은 영어 학습 기회와 가정 형편 등이 어려운 탈북 대학생들이 한국 대학생들과 똑같이 경쟁해서 선발되는 건 매우 힘들다며 이런 결정을 이해하기 힘들다고 말했습니다. 탈북민 분들이 한국에서 어렸을 때부터 영어 관련해서 학원 다니면서 토익, 토플 그 외 다양한 영어 공부를 한 분들이랑 경쟁을 하면 당연히 안 되는 거죠. 그래서 특정 분류에서만 뽑는 거라 일반적으로 뽑는 것은 당연히 경쟁이 안 되고요. 지 실장은 과거 자신과 친구들은 한미 대학생 연수 프로그램을 통해 미국에서 민주주의와 선진 문화를 배우고 견문을 넓히는 등 큰 도움을 받았다고 말했습니다. 그러면서 탈북 청년들에 대한 지원은 낭비가 아니라 미래 통일 비용을 줄일 수 있는 투자라면서 한국 통일부가 정책을 재검토해 주길 바란다고 말했습니다. VOA 뉴스 김영권입니다. 북한이 영내를 위협하고 미국 본토에 대한 위험을 증가시키는 핵무기와 관련 운반 시스템을 계속 개발하며 지속적인 위협으로 남아있다고 미국 국방부 고위관리가 지적했습니다. 샤샤 베이커 국방부 정책 담당 부차관은 1일 하원 군사위원회에서 열린 전략 병력 태세 관련 청문회에서 중국과 러시아, 이란과 북한을 거론하며 잠재적인 미국의 적들은 그들의 전략 역량을 현대화, 다양화하고 확대하고 있다면서 이같이 말했습니다. 그러면서 한국, 일본에 대한 확장 억지는 북한에서 오는 위협을 포함해 동아시아에서의 위협을 억제하는 데 중요하다면서 미국은 일본, 한국, 호주 그리고 북대서양조약기구 나토와 확장 억지 대화를 지속적으로 개최하고 미국의 국가안보를 지원하는 이 같은 중요한 동맹을 활성화할 것이라고 강조했습니다. 한편 공화당의 더그 램본 하원 의원은 이날 청문회에서 북한의 지난주 탄도미사일 발사를 거론하며 이 시험이 우주 발사 역량에 적용하기 위한 것이라는 보도가 있다면서 이것이 사실이면 미국 본토에 대한 중대한 위협을 제기하는 만큼 차세대 요격기 조기 운용 등 대응 역량을 강화하라고 주문했습니다. 일본은 북한의 탄도미사일 발사 등 계속되는 핵과 미사일 능력을 심각히 우려하고 있으며 북한이 유엔 안보리 결의를 준수할 것을 강력히 촉구한다고 하야시 요시마사 일본 외무상이 밝혔습니다. 하야시 외무상은 1일 유엔 군축회의 고위급 회기 화상연설을 통해 지난 1월 30일 북한의 중거리 탄도미사일 발사를 포함한 북한의 계속되는 핵과 미사일 능력 개발에 심각한 우려를 표한다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 이 같은 행위는 국제 비확산 체제에 심각한 도전을 제기한다면서 북한의 핵과 탄도미사일 활동은 일련의 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반 행위라고 지적했습니다. 하야시 외무상은 이어 일본은 북한의 모든 관련 유엔 안보리 결의 준수를 비롯해 핵 확산 금지 조약 NPT와 국제 원자력 기구 IAEA의 안전 조치를 완전히 준수하기 위한 조속한 복귀를 촉구하고 갈수록 심각해지는 영내 안보 환경을 감안해 일본 정부는 군비 통제와 군축 노력 진전을 위해 관련 국가들과 계속 논의할 것이라면서 모든 국가들은 군사력과 안보 정책의 투명성을 높이는 등 신뢰 구축 조치를 강화해야 한다고 강조했습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.